जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला बारिपदा सहर उपखंड पालबणी गोटे दुर्घटन उद्धार कार्य चलता बेले एक द्रुतगामी डंपर लोकों उपरे माड़ी जीवारु 2 जन लोकंर मृत्यु घटी। यह 7 जन आहत होती। से 3 जन अवस्था संकटापन्न थिबा जनापड़ी। आहतों मध्य टीवी चैनल 3 जन कैमेरामैन अच्छा। मिलता सूचना अनुसार बारिपदा सहर उपकंठ पालबणी 18 नंबर जातीय राजपथर प्रथम एक काठ बोझे टाटा एसी गाड़ी भारसाम्य हराई रास्ता उपर ओलटि पड़ा। दुर्घटना पर स्थानीय लोके और गणमाध्यम प्रतिनिधि पुलिस वन विभाग कर्मचारी पहुंचते। उद्धार कार्य चलता समय हठात एक द्रुतगामी डस्ट बोझे डंपर ओलटि पड़ा काठ बोझे टाटा एसी उपरे चढ़ी जावा सह उपस्थित लोकों उपरकू माड़ी जाइथिला। विपद को देखि रुंड होइतिबा लोक माने प्राण विकल एपट सेपट होई दौड़ाकू लगिले। डंपर एते द्रुत गति थिला जे किछि लोक यार चका तले चापी हो जाइथिले। पुलिस दमकल बाहिनी घटनास्थल पहुंची आहत को उद्धार कार्य करने पर पीआरएम मेडिकल एवं कॉलेज एवं हॉस्पिटल को स्थानांतरित कर चिकित्साधीन अवस्था 2 जनकर मृत्यु घटी। यह केन्द्र कर उत्तेजना देखा एवं दीर्घ समय धरी यातायात ठप हो देखा मिलता। परवर्ती खबर खुंटा थाना तथा उदला खुंटा 19 नंबर जातीय राजपथ नालखमाल निकट में सड़क दुर्घटना घटी जौनिक व्यक्ति मृत्यु घटी। मृत व्यक्ति है निकटस्थ नवकिशोरपुर ग्राम वर्षा सोरेन बयस 62 वर्ष। क्षीर परिवहन करुवा एक भ्यान शुक्रवार सकाळे उदलार खुंटा दिगरे आसुवा बेले नालखमाल निकट में धक्का देता। दुर्घटना गुरुतर वर्षा को खुंटा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करे सेठारे डाक्तर तांकु मृत घोषणा करथिले। पुलिस मामला रुजु करी उक्त गाड़ी को जबत करथिबा बेले मृतदेह व्यवच्छेद कराई परिवार वर्गों को हस्तांतरित कराई। गाड़ी चालक फेरार थिबा जणाଯାଇଛି। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला मरड़ा थाना अधीन विभिन्न नदी बेआईन भाव बाली चालाण प्रायतः सबुदिन होउछि। गुरुवार थाना अधिकारी सुमित सोरेन अतिरिक्त तहसीलदार जयंत सोरेन और खनि अधिकारी रंजन नायक मिलित भाव सदल बले जंभीरा नदी में रुकुणा ग्रामस्थित घाट में अतर्कित चढ़ाऊ करथिले। एथिरे बाली बोझे गोटे बाली अनलोड करी पलाइबाकू चेष्टा करथबा बेले नदी भितर पशि जाइथबारु आउ गोटे ट्रैक्टर को डाला सह जबत करथिले। जबत ट्रैक्टर को थाना रे रखा जाइथबा बेले खनि अधिकारी अभियोग क्रमे मरड़ा थाना रे एक मामला रुजु करा जाय तदंत करथिबा जଣା पड़छि। तदंत चलथिबा बेले राति रे अतर्कित भावे मरड़ार हिमांशु कुमार पात्र ओरफ टीटू बयस 49 वर्ष को गिरफ्त कराई। सेहीपरि चित्राड़ा कृष्णप्रताप साहू ओरफ कुना साहू बयस 49 को गिरफ्त कराई। उभयों को डाक्तरी परीक्षा कराई समस्त प्रक्रिया पर शुक्रवार कोर्टचालाण करा सूचना मिली। परवर्ती खबर ऑल ओडिशा आयुष डाक्तर संघ मयूरभंज शाखार सभापति डॉक्टर नयन कुमार कौर एवं संपादक डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्र प्रमुखों पक्षर स्वास्थ्य सेवा एक महत् तथा जरूरीकालीन सेवा होइथिबारु जनसाधारण हित दृष्टि सरकार एलोपैथिक डाक्तरों मध्य आलोचना माध्यम समस्यार यथाशीघ्र समाधान पर पदक्षेप नेबा सकाशे आशा व्यक्त करा जायछि। समग्र राज्य में अम्सा काडर में अवस्थापित एलोपैथिक डाक्तरों सांप्रतिक आंदोलन परिप्रेक्षी में मयूरभंज जिलार समस्त गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थापित आयुष डाक्तर माने जिलार समस्त स्वास्थ्य केन्द्र में निरवच्छिन्न सेवा जारी रखा दर्शाई। सरकार निर्देशावली मुताबक तथा रोगी सेवा को बाधामुक्त करने निजर 5.5 वर्षर पाठ्यपुस्तक अनुसार 18 वर्षर तालीम एवं अभिज्ञता को आधार कर सेमाने ओपीडी आईपीडी जरूरीकालीन तथा सबकालीन रोगी सेवा जारी रखा उल्लेख कर। परवर्ती खबर बेतरणी ब्लॉक अधीन गड़देउलिया ठारे विदेशी ठिपी बंद मद दुकान नूतन लाइसेंसधारी अजित सिंह गत जून 1 तारिख ठारू बिक्री करने क्षमता पाई। आवश्यक कार्यपत्र पर जुलाई 2 तारिख में खोलने आसुवा बेले शताधिक महिला रास्ता अवरोध कर दुकान खोलने दे नथिले। खबर पाई बୈसिଙ୍ଗା पुलिस घटनास्थल पहुंची बुझासुझा कर शुक्रवार बୈसिଙ୍ଗା थाना विचार विमर्श पर खोल जीवार सिद्धांत निया जनापड़ी। जिलापाल निर्देश में बेतरणी तहसीलदार इंद्रजीत बेहरा अबकारी एएसआई प्रदीप बेहरा बୈसिଙ୍ଗା आईआईसी
ବାରିଣୀ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିଲା ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମାଧବୀ ସେନାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଆଲୋଚନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଠିପି ବନ୍ଦ ମଦ ଦୋକାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲା ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜାମଦା କାହ୍ନୁ ନଦୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ପୋଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁହା ଛଡ଼ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉକ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିର୍ମାଣରେ ମନ୍ଥରତା ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଥିବା 40 ଦଶନ୍ଧିରୁ ପୁରୁଣା କାହ୍ନୁ ପୋଲ ଉପରେ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଭାରୀଯାନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ବିପଦରେ। ଏହାର ନିକଟରେ ହେଉଥିବା ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ୟୁଏସ୍ଆଇ ସଂଗଠନ, ଜାମଦା ଜନମଞ୍ଚ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇଆଇସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ପୁଲିସ ବଳ ଶୁକ୍ରବାର ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉରେ ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଅଡି 09 AB 5636, ଅଡି 11 AG 6898 ଏବଂ ଅଡି 11G 2705 ନମ୍ବର ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏସହ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ନଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଟକ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ମାଲିକମାନେ ଥାନାକୁ ଆସି 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଜାମିନରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚଢ଼ାଉର ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ଅଡି 11E 9865 ଓ OR 11E 3505 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ପରିବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 2 ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଚାଳକ ରସମତଳା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଲ ବେହେରା ଏବଂ ଅଙ୍କୁରା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗୁଳୁ ସିଂଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଥାନାରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନ ନଳପୁର ନୂଆଗାଁ ଶିଳପୁରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। TPNODL ବାଲେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସ, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସର୍କଲ ତରଫରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 14ଟି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଟର ଟେମ୍ପରିଂ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଶିକାର ହୋଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 23 ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ ତାର ଏବଂ ମିଟର ବକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ 14 ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଲଗାଯିବା ସହ ବେତନଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନର ନିଜର ଫାଇନ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ବେତନଟି ତହସିଲଦାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବେହେରା, ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ପୋରେଟ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର ସ୍ୱାଗତ ସରକାର, ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ପୋରେଟ ଏସି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବିଷୟୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦିଆଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ରୋଗୀ ସେବା ଗୁରୁତର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ରୋଗୀ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର 10 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ DSCPର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, OMHS ବେତନ ଗଠନ ସଂଶୋଧନ, ଲେବଲ 15ର ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଉଚ୍ଛେଦ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରେଡ୍ ଆନୁପାତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ନିୟମିତ ବାର୍ଷିକ OPSC ନିଯୁକ୍ତି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ DCP 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପୁଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ
ସ୍ଥାପନ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଗଠନ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସଂଘ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେ ଚାପ ପକାଇଲେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ଭରା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂଘ ନେତୃବୃନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।